اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان الحسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں شیطان کے نام والا جو نقش ہے اس کے اوپر ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا کہ حضرت اس کے اور آپ نے ویڈیو کے اندر میں استعمالات پر بات کی ہے تو اس کے اوپر آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو میں نے کہا بھائی جس ساتھی نے جو بھی کمنٹ کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر میں پھر ویڈیو بناتا چلا جاؤں گا۔ اس کے تجربے میرے پاس کافی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی میرا اس کے اوپر ایکسپیرینس ہے، کیونکہ فن عملیات کے اندر مجھے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بچپن سے ہی میں عملیات کے اندر مجھے شوق تھا جنات دیکھنے کا اور دیگر معاملات کا، اس لیے پھر میں مختلف استاذوں کے پاس گیا ہوں اور فن عملیات سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی بھی یہ معاملات جاری ہیں الحمدللہ عز و جل، اور میرے اب یوٹیوب چینل کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ساتھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، جو ساتھی پرانے ہیں وہ لائک شیئر کریں، ساتھی اس چینل کا لنک آگے شیئر کیا کریں کہ اور لوگوں کے سامنے ویڈیوز آئیں اور ان کی رہنمائی حاصل ہو ان کو، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کے اوپر اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ یہ جو نقش ہے نا جی، یہ ایک نقش کا اندر عمل کی تاثیر پیدا ہو جائے تو میرے نہیں خیال کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اسی نقش یہ جو 15 کا یہ جو ہے نا شیطان کے ناموں کا نقش ہے، یہ حبدب میں کام کرتا ہے اور بندش میں کام کرتا ہے، بندش لگانے میں، بندش اٹھانے میں، ٹھیک ہے۔ رجت میں جنات کے لیے اس کا بہت ہی زبردست میرے پاس ایکسپیرینس ہے کہ جنات اس سے حاضر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جنات کو تکلیف دینے کے لیے بھی یہ نقش بہت زبردست ہے۔ جنات کو جلانے کے لیے اس کے 7 یا 11 یا 21 نقش لگتے ہیں، اسی وقت جناتی مریض کے اوپر جنات جل جاتے ہیں، کتنا بھی بڑا جنات ہو وہ فوراً جل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنات کو نقش کے اندر قید کر کے بوتل میں ڈالنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایکسپیرینس الحمدللہ عز و جل ہم نے کئی مرتبہ کیا کہ جنات کو اس نقش کے ذریعے بوتل میں قید کرنا، جنات کو نقش کے اندر قید کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر جنات سے نقش کو جلانا، ٹھیک ہے۔ جنات کے اور روحانی جتنے بھی اثرات ہیں جنات کے جادو کے وہ نقش کے اندر قید کرنا، اس سے تشخیص کرنا کہ آیا مسئلہ کیا ہے۔ اور مریض دیکھیں، ایک تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے نام سینڈ کیا، میں نے نا تشخیص کر کے بتا دی کہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے، اب وہ سامنے والا مانے یہ اس کی مرضی ہے، نہ مانے یہ بھی اس کی مرضی ہے، لیکن جو شخص اس طرح تشخیص کرواتا ہے نا نقش کے ذریعے، پھر اس کی جسم کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اس کے جسم کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے، نام ماننے والا آدمی بھی مانتا ہے ہاں واقعتاً میرے اوپر مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں سب سے پہلے اس کی تشخیص کی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ فرعون اور یہ شیطان کے ناموں کا جو نقش ہے اس سے تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ تشخیص کا اس کا یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے اس کے یہ خانے بناتے ہیں نقش کے لیے، یہ اس طرح خانہ بنا لیا، یہ ایسے لائنیں لگائی، پھر فرعون، نمرود، شداد، حامان، ابلیس مالون، یہاں پہ اپنا مقصد بیان کرنا ہے، جو بھی ہم نے یہاں پہ اپنا مقصد لکھ دینا ہے، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے نا، جو مریض کا نام، اس کے اوپر معاملہ ظاہر فرمائیں یا ظاہر کریں، فرمائیں تو شیطانوں کو نہیں کہنا، ظاہر کرو، اس طرح لکھ دینا۔ اس کے بعد اس کو فولڈ کر دینا، فولڈ کر کے یہ چھوٹا نقش بن جائے گا، ایسے 2 عدد نقش بنا لینے، ٹھیک ہے، یا ایک نقش بنا لیں اس طرح ہی سمپل۔ بنانے کے بعد ایک گلاس پانی کے اندر نقش ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پانی ڈال دیں، پانی ڈالنے کے بعد مریض کو کہیں اس کو پیو بھائی، وہ پیے گا، چیک کرے، ایک گھونٹ پی کر ذائقہ سمپل ہی ہوگا، نہ اس کے اندر بو ہوگی نہ ذائقہ چینج ہوا ہوگا۔ پھر کیا کرے، اگر وہ کسی عمل کا عامل ہے، مثال کو درود ابراہیم پڑھ لے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھ لے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، یا جو اس کا ورد ہے اس کو پڑھتا چلا جائے، 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر اور مریض کے اوپر دم کرے، ٹھیک ہے جی۔ پھر 7 مرتبہ پڑھ کے پھر دم کریں، پھر اس کو کہیں ایک گھونٹ پیو، جب وہ ایک گھونٹ پیے گا، اگر مریض کے اوپر کوئی مسائل ہیں نا روحانی تو اس کا ذائقہ چینج ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ نقش کے اندر پانی کے اندر اس کو
बुलबुले टाइप भी महसूस होंगे, गैस महसूस होगा जैसे कोई हवा निकल रही है पानी में से, पानी का हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह के मसाइल होते चले जाएंगे। और वो मतलब उसके ऊपर 7-7 मरतबा पढ़ के ना, जो आपने 11 दम करना है, ये 11 किस्म का पानी चेंज होता चला जाता है, हर दम के ऊपर उसकी कैफियत चेंज होती चली जाएगी। ये तशकीश का है, एक तरीका है इसका। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये नक्श 2 लिख लेना है। जिस तरह तवीज़ हम फोल्ड नहीं करते, फोल्ड करते हैं तवीज़, और फोल्ड करने के बाद मरीज़ को देते हैं कि ये लो गले में पहन लो, या मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं, चमड़े या दबाते हैं, या इस तरह का मामला हम करते हैं जब, उसी तरह इसको छोटा नक्श बना लेंगे, ठीक है। छोटा नक्श बनाने के बाद उसकी दोनों हाथों में मरीज़ को पहले कह देना कि भाई आपकी जो भी कैफियत है इसको सोच लो, समझ लो, ठीक है, सोच लो, समझ लो। और इसके बाद मैं आपको पूछूंगा आपकी तबीयत कैसी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इस तरह नक्श बना लेना, ये इस तरह नक्श बना लेना है आपने, इस तरह छोटा, ये बन गया, फोल्ड कर लिया इसको। इसको मरीज़ को कहना ऐसे मुट्ठी में रख के, ये ऐसे और ऐसे मुट्ठी बंद कर लें, ठीक है, एक दाईं मुट्ठी में एक बाईं मुट्ठी में, ऐसे। उसको क्या कैफियत अपनी आपने अपनी जहन में रखना है, और अपने ऊपर जिस्म के ऊपर तवज्जो रखनी है। ये वो इस तरह पकड़ कर बैठ जाए, ठीक है, तकरीबन 3 या 4 मिनट, ठीक है। फिर उसकी कैफियत उसके जिस्म के अंदर ज़ाहर होगी, ठीक है। क्या ज़ाहर होगी? मिसाल के तौर पर ये ऐसे मुट्ठी होगी, उसका जिस्म के अंदर वाइब्रेट होने लग पड़ेगी, सारे जिस्म के अंदर, या उसके बाजू के अंदर, या इस तरह उसके सारे जिस्म के अंदर जिस तरह की शिद्दत है उस तरह के मामलात होंगे। जो वाइब्रेट पैदा होगी, जिस तरह मतलब उसको करंट लगता है, वाइब्रेट होता है, हाज़री की कैफियत बनेगी उसके सामने। इसका मतलब इसके ऊपर जन्नात है और वो हाज़िर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और सामने आपके हाज़िर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक तरतीब ये होती है, उसके जिस्म के अंदर दर्द पैदा होना शुरू हो जाती है, मुट्ठी में दर्द पैदा होती बाजू में, बाजू से होती पूरे जिस्म में दाखिल होती है दर्द, इसकी और अलामात हैं, ठीक है। फिर इसी नक्श उसका हाथ जो है, ये यहाँ वाली जगह, यहाँ पे यहाँ पे उसका नक्श लगा होगा, वो वाली उसकी एरिया जो होगा वो गर्म हो जाएगा, ऐसे होगा जिस तरह उसने कोयला पकड़ा हो, ठीक है ना। इसका अलामत और है कुछ। फिर इसी तरह ये वाली जगह, ये जो तवीज़ है ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये खाली उसको ऐसे लगेगा जैसे तवीज़ वाइब्रेट हो रहा है, अकेला वाइब्रेट तवीज़ हो रहा है, जिस्म वाइब्रेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी कैफियत और है। हाथ की मुट्ठी जो है, ये जो इसकी मुट्ठी थी जिसके अंदर उसने हाथ के मतलब तवीज़ पकड़ा हुआ था, अगर वो वज़नी हो रही है, इसकी अलामत और है। उसके अंदर सुइयाँ चुभ रही हैं, इसकी अलामत और है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ मामलात उसके साथ ज़ाहिर होंगे, जिसके साथ मसला होगा। अब देखें, जो बंदा नहीं भी मानने वाला, जिसके हाथ में तवीज़ होगा, उसके ऊपर कैफियत ज़ाहिर होगी, वो 100% आपके ऊपर यकीन करेगा, ठीक है ना जी। ये है इसकी तशखीस का तरीका, नश के ज़रिए से, ठीक है ना जी। और इसी के ज़रिए और मामलात भी किए जाते हैं, जिन्नात को कैद किया जाता है, जलाया जाता है, और मुख्तलिफ़ मामलात किए जाते हैं, ठीक है जी। इसकी तरतीबें होती हैं। और इसी से हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुख्तलिफ़ वीडियो बनाएंगे नक्श के ऊपर, शैतान के नक्शे। अब ये टॉपिक है, साथियों को कमेंट था कि बंदिश कैसे लगाई जाती है इसके ज़रिए, वो बहुत ज़बरदस्त आज़मूदा अमल है मेरा बारहा का, ठीक है ना जी। लोग अहद रिश्ता अक़लम हरूफ स्वामत के पीछे पड़े होते हैं, ठीक है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी तेज़ बंदिश लगती है ये, ठीक है ना जी। और इसी तरह एक साथी ने ये कहा था कि मिसाल के तौर पर हमने किसी दुश्मन को ज़लील और रुसवा करने के लिए, या किसी भी मकसद के लिए हमने किसी का नाम लिखना है, तो अगर उसका इस्लामी नाम है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो भाई उसका तरीका ये है, अगर उसका इस्लामी नाम है ना, तो उसको अकेला अकेला हरूफ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अली है, तो ये ऐसे लिखेंगे तो गुनाह होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे लिखें, ऐन लाम या, ये लें, तो इस तरह लिख लें उसका अकेला अकेला हरूफ करके नाम। मकसूद आपको पता होगा कि फ़लाँ को हमने टारगेट किया हुआ है, ठीक है ना जी। या इस तरह कर लें, या इस तरह कर लें कि छोटी को ना पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लेकर वो वहाँ पे लगा दें, ठीक है ना। तो ये दोनों तरतीबों से ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।